میرا نام لارے فاطمہ ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ جب میں 7 سال کی تھی تو ابا نے اماں کو طلاق دے دی۔ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور ایک دن دادی کے کہنے پر ابا نے ہمیشہ کے لیے اماں کو چھوڑ دیا اور دادی نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میرے ماں باپ کی لو میرج ہوئی تھی پر ناکام ہو گئی۔ اس سارے معاملے میں ان دونوں کا کچھ نہیں گیا، پر میرا سب کچھ چلا گیا۔ ماموں گھر آ گئے تو کچھ دن مومانی نے برداشت کیا اور پھر باتیں سنانے لگ گئی۔ حالانکہ اماں ان کا گھر سنبھالتی، بچے دیکھتی، پر انہیں ہمارا وجود بوجھ لگنے لگا۔ اماں کا حصہ بھی تھا، لیکن ماموں نے کہا کہ ان کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، جیسے ٹھیک ہوگا ایک ایک پائی لوٹا دیں گے۔ ایک رات مومانی نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور اماں کے کردار پر الزام لگایا۔ میری ماں ان کے پاؤں پڑتی رہی، ان سے معافیاں مانگتی رہی، اپنے کردار کی صفائیاں دیتی رہی، پر سگے بھائی نے بھی بات نہیں سنی اور دروازہ بند کر لیا۔ اماں مجھے لے کر اپنی خالہ کے پاس آ گئی۔ وہ غریب عورت تھی، لیکن ان کا دل بڑا تھا۔ وہ ایک گھر کام کرتی تھی اور پتہ نہیں کیسے اماں کی خالہ نے ان کی شادی اس گھر کروا دی جہاں پر وہ کام کرتی تھی۔ اس شخص کی پہلے بھی ایک بیٹی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی۔ میری ماں مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی اور اس شرط پر شادی ہوئی تھی کہ وہ لوگ مجھے بھی قبول کریں گے، اور اس انکل نے خوشی سے حامی بھری تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ اسی اسکول میں ڈال دیا، لیکن وہ مجھ سے خار کھاتی، اسکول میں مجھے مارتی۔ میں بہت کوشش کرتی اس سے دوستی کرنے کی، لیکن وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مجھے تانے دیتی کہ میں بوجھ ہوں ان لوگوں پر۔ میں گھر آ کر اپنی اماں کو بتاتی تو وہ کہتی کوئی بات نہیں، بچی ہے، تم اس کے ساتھ دوستی کرو۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اس کے ساتھ کھیلنے کی، اس کے پاس جاتی، اس سے سامنے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن وہ کہتی تم ماں بیٹی میری ماما کا گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ میرا بچپن ایسے ہی دھکے کھاتے، باتیں سنتے گزر گیا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بچپن نے آپ کو کیا دیا تو میں کہتی سوائے تکلیفوں، دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میرا بچپن تو کہیں تھا ہی نہیں۔ وقت گزر رہا تھا، میں میٹرک میں ہو چکی تھی اور میری ماں کے پاس ایک بیٹا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی سگی بیٹی کو بھول چکی تھی۔ میں تنہا اداس پھرتی اور میری اماں ان کے آگے پیچھے ہوتی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں ایک ایسے گھر میں ہوں جہاں کم از کم میرے پاس چھت تو ہے، لیکن اس بڑے سے گھر میں رہنے والوں کے رویے مجھے زخمی کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر تب میری ماں شادی نہ کرتی تو ہم کہاں جاتے۔ شاید یہ فیصلہ صحیح تھا، پر دل میں کسک تھی، کاش میری ماں بس میری رہتی۔ انہیں اپنی سگی بیٹی سے زیادہ اس گھر کے بچوں کا خیال ہوتا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا یا نہیں، وہ سو گئے یا نہیں، بس انہی کی پرواہ تھی۔ اس گھر میں میرے ساتھ سلوک بچپن سے ہی اچھا نہیں کیا جاتا تھا۔ میرا سوتیلا باپ، دادی، کوئی بھی مجھ سے بات کر کے راضی نہیں تھا۔ مجھے اسکول تو ڈال دیا، پر مجھ پر خرچ کا ایک ایک حساب کیا جاتا، اور اماں کو روز دادی سناتی تمہاری منوس اولاد پر اتنا خرچ ہو گیا۔ اماں چپ رہتی۔ جب اماں سے شکوہ کرتی تو وہ کہتی ہم ماں بیٹی کہاں رہتی، تمہارے باپ کے چھوڑ دینے کے بعد ہمیں گھر سے نکال دیا اور تمہارے باپ نے کبھی پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ تم تو اس شخص کا خون تھی، کم از کم تمہیں تو اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ اسے تو بیٹی بوجھ لگتی تھی۔ اگر اس وقت ہمیں جمشید کا سہارا نہ ملتا تو ہم کہاں جاتی۔ یہ معاشرہ کبھی مجھے عزت کی زندگی نہ جینے دیتا۔ میرا تو سگا بھائی میرا دشمن بن چکا تھا۔ اس وقت خالہ کی بات مان کر یہ شادی نہ کرتی تو ہمارا کیا ہوتا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہاں پر تمہیں کھانے کو اچھا مل رہا ہے، سکون سے رہ رہی ہو، اگر گھر میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس پر صبر کیا کرو، خاموش رہا کرو۔ ان لوگوں کا احسان ہے جو کسی کی بیٹی کو ایسے پال رہے ہیں، ورنہ کون کسی کی بیٹی پر اتنا خرچ کرتا ہے۔ اس دن اماں نے کسی کی بیٹی کہا، یہ بات دل پر لگی اور دماغ سے چپک گئی۔ میں کسی کی بیٹی تھی، گویا اولاد کو جنم ماں دیتی ہے، پر وہ رہتی اپنے باپ کی ہے۔ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی مجھے کیا چاہیے؟ وہ ماں ہو کر بھی میرے دل کی بات نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں اب کوئی تھی اور کوئی بن کر الگ تھلگ رہنے لگی۔ کبھی میری اماں نے مجھ سے آ کر کچھ نہ پوچھا، بس اس انسان کے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ نہ روئیں کسی بات پر۔ اس گھر میں سب سے زیادہ دادی اور ان کی اکلوتی پوتی صبا کا رویہ سب سے زیادہ برا تھا۔ جہاں دیکھتی مجھے کام لگا دیتی، جہاں دیکھتی مجھ پر جملے کسنا شروع کر دیتی، کبھی تو ہاتھ اٹھانے پر آ جاتی تھی۔ میری ماں اس گھر میں پتہ نہیں کون سے سکون کی بات کرتی تھی۔ ایک دن شام کو میں صحن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی
انہوں نے کہا کہ منحوس ادھر آ، میرے پاؤں دبا، مفت خور کہیں کی۔ میں چپ چاپ کتاب بند کر کے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، ان سے کہا بھی دادی اماں میں اب پڑھ لوں، صبح میرا پیپر ہے، تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری زبان بہت چلتی ہے، کاٹنی پڑے گی کسی دن۔ میں نے ہر رشتے کو اپنا مانا تھا، پر سبھی میرے خلوص کو، میری محبت کو تھپڑ کی صورت میں میرے منہ پر مارتے تھے۔ میں روتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں ہمیشہ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے بہت گلے تھے، اور جب انسان کو خود سے گلے شکوے ہو جائیں تو اسے جینا مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اپنے بابا کو یاد کرنے لگی۔ کاش وہ ہمیں نہ چھوڑتے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ وہ اتنے سالوں میں کبھی مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ مجھے اب بات بات پر رونا آ جاتا تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جسے سب کہتے، جو میرے آنسو اپنی انگلیوں پر چن لیتے۔ میں بکھر چکی تھی، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ماں بھی میری نہیں رہی تھی، وہ اب دوسروں کی ماں تھی اور میں کسی کی بیٹی تھی۔ میرے ایگزام ہو چکے تھے، اب میں فری ہوتی۔ ایک دن اماں کو کہہ رہی تھی کہ مجھے فلاں فلاں کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، جب دادی، جو کہ میری سوتیلی دادی تھی، وہ کہنے لگی بہت پڑھ لیا، میرے بیٹے کے پاس فضول پیسے نہیں ہیں جو ایسے ہڈ حرام لوگوں پر لگائے، اسے گھرداری سکھاؤ، کل کو سسرال جا کر یہ جوتے ہی کھائے گی۔ میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی اور میری ماں نے دادی کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور مجھے اپنے ساتھ کام میں لگا کر رکھتی۔ میں بے آواز آنسو بہاتی اور پتہ نہیں کیوں مجھے خود سے ہی نفرت ہو رہی تھی۔ ایک دن میری سوتیلی بہن صبا کے کچھ دوست آئے تھے۔ اس نے مجھ سے چائے لانے کو کہا۔ میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ چائے صرف لارے بھی لائے گی، اور میں جیسے ہی چائے لے کر گئی اس نے آگے ٹانگ کر دی، جس سے گرم چائے میرے ہی اوپر گر گئی، اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ وہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتی تھی، جب گھر ہوتی مجھے تنگ کرتی۔ میری ماں نے مجھے سنبھالا، پانی پلایا اور کہا کہ اب کبھی اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، چاہے کوئی بھی آوازیں دیں۔ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے کوئی ایک بار بتا دیتا، میں اس گھر سے چلی جاتی۔ دادی سے لے کر پوتی تک سبھی مجھے حرام خور کہہ کر پکارتے۔ مجھے ہمیشہ اسی کے کپڑے، اسی کی چیزیں اماں دیتی، کبھی نئے کپڑے لا کر نہیں دیے۔ شروع میں ضد کرتی مجھے بھی ایسے ہی کپڑے چاہیے، پر اماں کہتی تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ اس کے بعد میں اپنی اوقات میں رہنے لگی۔ اب ہر بات پر میں اپنی اوقات یاد کر لیتی، جس سے مجھے نئی تکلیف سہنے میں آسانی ہوتی۔ جب میری ماما یہاں شادی کر کے آئی تھی تو اسی دن مجھے ایک اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ گھر کی ایک ملازمہ تھی، اس نے کہا کہ آج سے یہی رہنا ہے مجھے، اور میں ماما ماما کہتی رہ گئی۔ میں تو تب چھوٹی تھی، مجھے تو اکیلے سونے کی عادت بھی نہیں تھی۔ میں ساری رات ڈرتی رہتی، لیکن ماما آتے ہی مجھے بھول چکی تھی۔ میں بخار میں تڑپتی رہی جب اماں کی خالہ، جو اسی گھر میں کام کرتی تھی، میری تیمارداری کرنے لگی۔ مجھے اپنی اماں کے ساتھ سونے کی عادت تھی، لیکن وہ اپنی ستیلی بیٹی کے ساتھ سوتی، کیونکہ ان کے شوہر نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی اکیلے ڈر جاتی ہے۔ اس کی ماں جو نہیں تھی وہ بڑی بھی ہو گئی، پر اس نے کبھی میری ماں کو ماں نہیں سمجھا۔ ہر بار میرے باپ کی زبردستی کی بیوی پکارتی یا ستیلی عورت کہتی۔ اماں نے کبھی اس کو ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اس کی نفرت کے بدلے وہ پیار ہی دیتی رہیں اور اپنی سگی بیٹی کو خود سے دور کرتی گئی۔ میں سب سے دور ہو چکی تھی، اب اپنی اوقات میں رہنا سیکھ چکی تھی۔ میں اسٹور میں سوتی، وہاں ایک بیڈ لگا کر میری جگہ بنائی تھی جس میں پرانا سامان پڑا رہتا اور گرمی بھی بہت ہوتی۔ اب وہی کمرہ میری دنیا تھی، میں سارا دن وہیں رہتی، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ مجھے اب اس کمرے میں گرمی نہیں لگتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر سے، اس ماحول سے اگر کوئی مجھے باہر نکال سکتا ہے تو وہ میری تعلیم ہے۔ مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ کالجز میں ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے۔ اپنی اماں سے بات کی تو صبا کہتی بس کر دو، میرا مقابلہ کرنا کیا اتنا کافی نہیں کہ تمہیں چھت دی، تمہیں کھانے پینے کو دے رہے ہیں؟ تم تو احسان فراموش ہو جو میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہو۔ میری ماں سر جھکا کر کھڑی تھی اور میں سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی جس میں مجھے اپنا آپ کسی مووی کی طرح چلتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا سلوک کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے ہر طرح کی اذیت دی جاتی۔ کبھی کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، کبھی مجھے مارا جاتا، اور میری ماں میرے لیے ایک حرف بھی نہیں بولتی تھی، اور یہی سب سے بڑا دکھ تھا میرے لیے۔ ایک دن صبا نے خود ہی اپنی دادی کو سیڑھیوں سے دھکا دیا اور اس نے الزام مجھ پر لگا دیا۔
सब घर वाले जमा हो गए थे। दादी की काफ़ी गहरी चोट आई और मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मारा। मुझे कहा कि एहसान फरामोश शर्म नहीं आई दादी को ऐसे धक्का दे दिया। ये भी न सोचा कि इस उम्र में उनकी जान को खतरा हो सकता है। और मेरा सौतेला बाप पता नहीं क्यों चुप खड़ा था और सबा मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। मैं थप्पड़ खाने के बाद चुप थे, बिल्कुल चुप। मैंने चुप रहना सीख लिया था। कभी दिल करता कि अपने बाप के पास चली जाऊं, कम से कम मुझे अपने घर में रहने को जगह तो देंगे। फिर ख्याल झटकते थे, उनको इतना होता तो कभी हमें घर से ना निकालते। काश अब्बा ने एक बार अपनी बेटी का सोचा होता। काश माँ बाप अलग होने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपनी औलाद का सोच लिया करें। इस वाक़े के बाद दादी ने मेरा जीना हराम कर दिया, जबकि वो जानती थी कि धक्का किसने दिया था। बड़े घर में रहने वाले लोगों के ज़र्फ कितने छोटे होते हैं। दादी अब कहती कि अम्मा को इसको अपने भाइयों के पास भेज दो। अम्मा उनकी मिन्नतें करने लगी, उनसे माफ़िया मांगने लगी। मुझे भी कहा कि जाकर सबसे माफ़ी मांगो। मैंने इनकार कर दिया। अम्मा ने कहा कि कभी कभी मुझे शक होता है तुम मेरी औलाद ही नहीं, क्योंकि मेरी औलाद कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकती। मैं जी भर कर रोती और ख़ुद ही अपने आप को चुप करवाती थी। कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं की थी। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। मैं पता नहीं क्यों इस दुनिया में पैदा हुई। मेरी अज़ियतें बढ़ती जा रही थीं और मैं अंदर से मर रही थी। दूसरी जानिब अब सबा कॉलेज का कहकर कॉलेज नहीं जाती थी और रात को देर से घर आती। मैं उसे कई बार एक लड़के के साथ देख चुकी थी। वो अक्सर उसे घर छोड़ने आता। अगर उससे कोई भी पूछता तो कह देती दोस्त की तरफ थी। अब बड़ी हो गई हूँ, मुझ पर पाबंदियाँ मत लगाया करें। बच्ची नहीं रही मैं। उसका बाप भी उस पर बहुत यकीन करता था, पर अंकल कहते हम इतने मॉडर्न नहीं हुए जो जवान बेटी आधी आधी रात घर से बाहर रहे और कोई पूछने वाला भी ना हो। लेकिन वो बात को अनसुनी करते हुए कमरे में चली गई। मेरी माँ और उनका शौहर अपनी बेटी सबा के लिए रिश्ता देख रहे थे। उन्हें अपने दोस्त का बेटा बहुत पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। जब सबा को पता चला, उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, वो कभी ये शादी नहीं करेगी। अंकल ने कहा जैसे कॉलेज ख़त्म होगा अपनी शादी की तैयारी करो, तुम दिन ब दिन खुदसर होती जा रही हो और मुझे तुमसे डर लगने लगा है। एक दिन मेरी माँ को वक्त मिल गया, मेरे पास आकर कहने लगी मैं भी चाहती हूँ तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, अपने घर की हो जाओगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। और पता नहीं क्यों मेरी हंसी निकल आई और मैं सर हिलाकर किताब पढ़ने लगी। मेरी माँ कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली मैं जानती हूँ मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की है, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। पर जब मैंने कहा मामा अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो रोते हुए कमरे से चली गई और मैं फिर से सोचने लगी कि किसी के भी ठीक कर देने से कभी मेरा बचपन, मेरे अंदर की तोड़ फोड़ कोई भी सही नहीं कर सकता। मैं अब जो हूँ कभी नहीं बदल सकती। सबा के निकाह की तैयारियां शुरू थीं। लड़का भी अच्छा था, एक दो बार उसे घर देखा था। निकाह शुरू होने वाला था, पर सबा घर पर नहीं थी। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता था। और उस दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया। इस लड़के से मेरा निकाह कर दिया गया और रुखसती कुछ माँ बाप की रखी। मेरे साथ सब अचानक हुआ था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने तो कभी शादी का नहीं सोचा था, पर मेरी माँ ने कहा कि वो तुम्हारा सगा बाप न सही, पर तुम तो मेरी बेटी हो। बाहर सब मेहमान बैठे हैं, इज्जत रख लो। और मैंने चुपचाप निकाह कर लिया। जब मेरी ज़िंदगी का हर फैसला यही लोग करते आए हैं तो मैं फिर से चुप हो गई। सबा को हर जगह तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और ठीक 5 दिन बाद वो लाहौर से मिली एक लड़के के साथ। उसको घर ले आए थे। उसने कहा कि इन माँ बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे किसी लड़के के साथ भेज दिया। मैं तो इनको अपनी माँ समझती थी। सब अपनी जगह खड़े थे और मेरी माँ अपने शौहर को देख रही थी। मुझे लगा था कि एक बार फिर मेरी माँ का घर खराब हो गया। सबा ने सब झूठ बोला था, पर अंकल ने सबा के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, तुम मेरी बेटी हो। मैं हमेशा चुप रहा, तुम्हारी हरकतों को नज़रअंदाज करता आया कि बिन माँ की बेटी है। घर में सभी कमरों में बंद थे। जिसको पता चला सबा मिल चुकी है, खानदान वाले अजीब सवाल करते और मजाक अलग बनाते। सबा के वालिद अब बीमार रहने लगे। उनका हंकार उनकी बेटी ने तोड़ दिया था, पर उनकी बेटी आज भी वैसी ही थी। इसके लिए सब मामूली बात थी। कुछ दिन खामोशी रही और एक दिन हसन, जिससे मेरा निकाह हुआ था, मुझे लेने आया। उसने कहा कि शादी की शॉपिंग करनी है, पर सबा ने कहा कि अब मैं वापस आ गई हूँ, उसको छोड़ दो, हम निकाह कर लेते हैं। वो दिन रात हसन के आगे पीछे फिरती और पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगने लगा। शायद अल्लाह ने ये रिश्ता ऐसा ही बनाया था।
अंकल को जब पता चला तो उन्होंने रुखसती इसी माह करने का फैसला कर लिया। दादी बहुत खुश हुई कि चलो दोस्ती भी रह गई और मनहूस से छुटकारा भी मिल गया। लेकिन इस सब में एक बात जो अच्छी थी, वो मेरा सौतेला बाप मुझसे नरमी से बात करने लगा। मुझे पैसे दिए कि जाओ अपनी माँ के साथ जो दिल करे खरीद लो। मैंने लेने से इनकार कर दिए तो वो बोले, क्या मुझे अपना बाप नहीं समझती? माना मैंने आज तक तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुम्हें हमेशा धुतकार दिया, पर मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करोगी। मेरी आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुरा कर चले गए। उस दिन पहली बार मैंने अपने लिए अपने बाबा के लिए शॉपिंग की। वो देखकर बहुत खुश हुए। सबा ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर परे फेंक दिए और तभी उसके बाप ने थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि लारेब तुम्हारी बहन और मेरी बेटी है, खबरदार आज के बाद इसके साथ ऐसा सलूक किया। पता नहीं क्यों मेरे निकाह से लेकर अब तक सब सही हो रहा था मेरे साथ, और हसन बहुत अच्छा इंसान था। हमारे दरमियान दोस्ती हो चुकी थी। इस शख्स के आने से मेरी जिंदगी बदल चुकी थी और मैं हंसने लगी थी। मेरी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जिस बाप ने हमेशा मेरे ऊपर होने वाला खर्च गिना था, आज वो दिल खोलकर पैसे बहा रहा था। दादी ने बहुत मना किया कि अब वो किसी की नहीं सुनते थे। मेरी रुखसती हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। यहाँ सभी बहुत अच्छे थे, इज्जत एहतराम देने वाले, सब मुझसे प्यार करते, मेरा बहुत ख्याल रखते। हसन एक अच्छा शौहर था जिसने हमेशा मेरी सपोर्ट की, जिंदगी के हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की, मुझे अच्छे बुरे का बताया, जिसने मुझे हर खुशी दी, मेरा ख्याल रखा। मेरा शौहर चाहता था कि मैं जिंदगी में जो करना चाहती हूँ करूँ, मुझे पूरी आज़ादी है। लेकिन मेरे शौहर की मोहब्बत, इसकी तवज्जो ने मेरे सारे आंसू चुन लिए थे। मैंने ये कभी सोचा न था कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। शादी के कुछ दिन बाद मेरा बाप मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि वो बैरूने मुल्क जा चुका था। जब वापस आया तो बहुत ढूंढने की कोशिश की और अब जाकर तुम्हारा पता चला। हमारे अपने ही खून के रिश्ते पहले जुल्म करते हैं और फिर उसी की माफ़ी मांगते हैं। वो ये सब करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि खून का रिश्ता तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, फिर इतनी तकलीफ़ें क्यों? मैं सबको माफ़ कर चुकी थी क्योंकि मैंने माफ़ करना सीख लिया था। मेरे ससुराल में बस मेरी सास मुझसे खार खाती थी और मैं समझती थी सभी सास ऐसी ही होती है। वो अपनी भांजी लाना चाहती थी पर उनके बेटे का निकाह मुझसे हो गया। मेरी सास की दोस्त रोज़ाना तैयार होकर हमारे घर चली आती। इसने अबाया पहना होता था और अपना चेहरा भी किसी को न दिखाती। घर में मैं और मेरी सास होती, शौहर जॉब पर होता और ससुर ज़्यादा घर से बाहर रहते। मेरी सास की दोस्त जैसे घर आती तो मेरी सास उसको कमरे में अंदर बंद कर देती और खुद घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। लेकिन जैसे ही शाम होती तो भागती हुई जाती और दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर ले आती। मेरे लिए ये सब अजीब था। अपने शौहर से जिक्र किया तो वो कहता, मामा की दोस्त बहुत क्लोज हैं, इनके रोज़ ही आ जाती हैं। मैं तो खुद इनको कभी नहीं देख सका और अब रोज़ यही होता। जैसे वो औरत कमरे से बाहर आती तो उसके पास एक बैग होता जिससे वो बहुत सारे पैसे निकाल कर मेरी सास को देती और खुद घर चली जाती। मेरी सास मुझसे आंखें नहीं मिलाती थी। मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। पूरा कमरा देखा लेकिन मेरी सास का कमरा बिल्कुल महफूज जगह पर था। मुझे बड़ी हैरत होती कि ये तैयार होकर अंदर आखिर करती क्या है। मुझे तजस्सुस होने लगा था। एक रोज़ जब वो औरत ना आई तो मेरी सास टेंशन से घर के चक्कर लगा रही थी और फिर मेरी सास ने मुझे इस कमरे में बंद किया। फिर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने इस कमरे में एक आदमी को देखा। सास के कमरे में एक सीक्रेट रूम था जिसका शायद किसी को भी नहीं पता था। मेरी सास गलत काम करती थी और वो आदमी कहने लगा, बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा। तुम्हारी सास तो कहती थी तुम बहू हो, तुम्हें एक दिन के लिए मेरे हवाले नहीं कर सकती। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मैं दरवाज़ा पीटने लगी पर घर में सास के अलावा कोई नहीं होता था। वो शख्स मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मुझे अपनी इज्जत बचानी थी और मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। जब मैंने सामने पड़ी छुरी उठाई और पता नहीं कैसे इस शख्स के पेट में मार दी। वो चलाने लगा था, चीख रहा था और मैंने जल्दी से उनके कोट के अंदर से मोबाइल निकाला और अपने शौहर को फ़ोन किया और थोड़ी देर में मेरा शौहर पुलिस के साथ आ चुका था। इस आदमी के साथ मेरी सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा गैंग पकड़ा गया और जो रोज़ मेरी सास की दोस्त आती थी, अबाए के अंदर रोज़ एक नई लड़की होती थी और मेरी सास जो कई सालों से लड़कियों का कारोबार करती थी, इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाती थी। और मेरा शौहर आज भी कहता है, क्या मेरी माँ ऐसी हो सकती है? मेरा शौहर
जेल में अपनी माँ से मिलने जाता है, पर मुझे इस औरत से घिन आने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि औरत ऐसी होती है। 2 साल पहले मेरी सास की जेल के अंदर ही मौत हो गई। माँ तो माँ होती है, पर पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी सास को जो ऐसे काम में पड़ गई। एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी अपनी भी एक बेटी है। काश हम दूसरों पर जुल्म करने से पहले ये याद रखें कि ऐसा वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है।